समस्या है चिंता, ओवर थिंकिंग, अतिरिक्त चिंता। आम गोटे पद माने पढ़िबा आदि पुस्तक 32:6 ରୁ 8 जाए। के जण पढ़िबार साहाय्य करंतु। ଅନନ୍ତର ଦୂତମାନେ ଫେରି ଆସି ଯାକୁବକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଐଶ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ 400 ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଯାକୁବ ଅତିଶୟ ଭୀତ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ଗୋମେଷାଦି ସମସ୍ତ ପଲ ଓ ଓଟମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 2 ଦଳ କରି କହିଲା, ଐଶ ଆସି ଯେବେ ଏକ ଦଳକୁ ପ୍ରହାର କରିବ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଦଳ ବଞ୍ଚି ପଳାଇ ଯିବେ। स्थान रे आमे जाकुबଙ୍କ विषय शुणुछु। पूर्व मु गोटे विषय कहबाकू चाहे। गोटे हॉस्टल रे गोटे पिला रही किना पाठ पढ़ुଥାଏ और राति रे सेमानकु खाइबा पय 4टा रोटी दिया जाउथला। 4टा रोटी रो से 2टा रोटी खाए आ 2टा रोटी को से तकिया तळे लुचै किना रखि। एंती सब दिन से करू थाए। 2टा खाइबो 2टा लुचै किना रखि दउथबो। गोटे दिन से हॉस्टल रो परिचारक जे कि वार्डन से आसिकिना देखले, अरे तो 4टा रोटी दिया हो, तो 4टा न खाए 2टा खाए 2टा कहीं तकिया नहीं लुचै रखुछु। से कहबो कि नाई नाई काली सकाळे मते खाइबा को मिलबो कि नहीं जना नहीं, सेति पय मु अल्प खाई किना और अल्प लुचै रखुछि। ए प्रकार अनेक समय रे आमे विभिन्न प्रकार थिंकिंग गुडी को आमान को भीतर आसी थाए। हॉस्टल रे अछु, हॉस्टल रो देबे जलखिया मध्य दियंती, से माने लंच भी देबे, डिनर भी देबे, हेले संध्या समय रे स्नैक्स मिसा किछि प्रोवाइड करबे। मात्र ए पिलार चिंता कोन ना काले सकाळे मते खाइबा को मिलबो कि न खाइबो, तार राति रो खाद्य को से बंचे किना रखुछि। अनेक समय प्रिय भौणी माने हमर ए छाती पाखे टिके बथा हला, हम भाबु ए साइड रे आका हार्ट तारे मोर हार्ट रे किछि गोटे हेई गला परा, सेंती चिंता आसे। अंटा टिके बथा हे जीव बोली कहला हम भाबो से किछि न हेथिबो, बेसी टिके काम कर देथिबो बा झियो मानकर किछि टिके स्त्री लोक मानको किछि असुविधा हेले टिके बथा होथिला, हम भाबो हमर अंटार हाड़ दबी गला परा, भांगी गला परा। ए प्रकार हमर थिंकिंग आसी थाए। अनेक समय पेट बथा हे गले काले मोर किडनी पिडनी खराब हे जाय नहीं तो ए प्रकार अनेक समय आमे बहुत ओवर थिंकिंग। आमर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आसी नथिबो, आमे हमर सिम्पटम गुडी को देखि आमे आकलन करबा को आरंभ करदा जे नाही मते ए रोग हेतिबो, से रोग होई जाइथिबो पुरा, मु केमती करबी। अनेक समय किछि कारण एबे कुटी जर्नी करी आसलु कि अलगा कोनोसी कारण सकाशु मध्ये हमर गोड़ जाक टिके फुली जाए। से समय केमती चिंता आसे, हमर किडनी खराब हो जाए नहीं तो आम चिंता करू मोर ठीक रे मोर यूरिन पास होउची तो। ए प्रकार विभिन्न प्रकार ओवर थिंकिंग आमान को जीवन रे थाए। प्रिय भौणी मैंने आज मु आपण मानकर सहित कथबार्ता हेबी। ए वाक्य मते मध्य बहुत सुंदर भाबरे कथा कहूची। आ जो समय वाक्य को प्रस्तुत होउथिली मते मध्य हाय हाय लागुथिला। आ मु कहली जते बेले प्रभु मते वाक्य द्वारा कथा कहउछंती तो निश्चिंत भाबरे आज मो भौणी मानकर सहित मध्य से कथबार्ता हेबे। आज से ओवर थिंकिंग रो आ माने केमती जय लाभ करबा, अतिरिक्त चिंता रो माने कि प्रकार जय लाभ करबा प्रभुकर वाक्य रो माने सिखिबा। प्रिय भौणी स्थान आमे देखुଛୁ जाकुबଙ୍କୁ जो समय जाकुब आसुचंती मामू को घर फेरुचंती, जो समय रे लावन को घर जो समय से फेरुचंती, से समय एशो तांको भेटवा पय आसुचंती। से भेटवा पय आसवा समय से गोटे प्लान करिसंती। कोन प्लान करिसंती तांकी केंती देखंतु तांकर चिंता धारा केंती से प्लान करूचंती। नाई मोर भाई से कहीं सेंती प्लान करिसंती तांकर भाई को ठकी दे पळे जाइचंती। सेति पय तांकर चिंता धारा कोन एशो एबे जाई तार राग भूली नथिबो, तार आशीर्वाद को मुई चोरी करी नै जाइची, ठकी करी नै जाइची, ए आसला बेले मते मारबा पय आका आसुथिबो। तेणु से कौन करुचंती दଳ दଳ କରି लोक पठाउचंती। फास्ट रे मु काकू बेसी प्रेम करू नै, आंकु करू नै। फास्ट रे के जीव सिडलेका जाउचंती। बहुत सुंदर भाबरे से लेखु इठी मु देखुथिली
ଐଶ ଆସି ଯେବେ ଏକ ଦଳକୁ ପ୍ରହାର କରିବ ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଦଳ ବଞ୍ଚି ପଳାଇବ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେ ଲେୟାର ପୁଅ ଝିଅକୁ ରଖିବି, ତାପରେ ଆର ରଖିବି, ତାପରେ ତାର ରଖିବି, ଗୋଟେକୁ ମାରୁ ମାରୁ ଆହୁରି ଜଣେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କର। ଲାଷ୍ଟ କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇକିନା ଯାକୁବ ଏକଲା ଏ ସାଇଡ ରେ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥାଏ ନା। ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇସବ ଭାବିକିନା ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଭାଇକୁ ଯାଇ ଭେଟିବି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି, ସେ କେମିତି ଆସୁଛି, କେମିତି ରହିଲା, ମତେ ଠକି ଦେଇକିନା ସେ ସିନା ପଳେଇଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ବୋଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ରେ, ନାଇଁ ରେ ବାପା ଈଶ୍ୱର ମତେ ମାରବ, ତାକୁ କେମିତି ଠକିଛି, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଠକିକିନା ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆସିକିନା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ 33-4 ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସି ତାହାର ଗଳା ଧରି ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ବନ କଲା, ପୁଣି ଦୁହେଁ ରୋଦନ କଲେ। ଯାକୁବ କଣ ଭାବୁଛି, ମୋର ଭାଇ ମତେ ମାରବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା, ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋର ଭାଇକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ହକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭାଇରେ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ, ଏସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ପିଲା ଟୋକି ମାନେ କିଏ, ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଥିବା ଏ ଗୋବଂଶାଦୀ ପଲ କିଏ, ଦାସୀ ମାନେ କିଏ, ଏତେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସବୁ କିଏ, ଏସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ମନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କିଂ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ କିଛି ନଥିବ ସିନା, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଯାଇଥିବୁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରି କରି କରିକିରେ କଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିଥାଉ। ଟିକେ ଯଦି କେବେ କାଶରେ ଟିକେ ରକ୍ତ ପଡି ଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ, ଏ ମା ଆମର ଭିତର ଅର୍ଗାନ ଯାକ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ତ, ମାତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆଇଲା ବେଳେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଥିବ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ଆସି ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପାରିନଥିବୁ, ମାତ୍ର ସକାଳେ ରିପୋର୍ଟ ଏଇ ଯାକୁବଙ୍କ ପରି ଏକା ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ଯାକୁବ ଭାବୁଛି ମୋର ବଡ ପୁଅକୁ ମାରିବ, ତାପରେ ସାନ୍ତା ଥିବ, ତାପରେ ସେ ଏ ଦାସୀକୁ ଏମିତି ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସାରିଲା ପରେ ପରେ ମୋ ପାଳି ଆଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଧାଇଁକିନା ପଳେଇ ଯାଇଥିବି, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏତେ ଭାବିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡିକୁ ନେଇ ଆମେ ଭାବିଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ, ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିବ। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଏ, ଚିନ୍ତା କିଏ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 6:30-34 ସେଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବାକ୍ୟ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପଢିବା ଆମେ, ହେଲେ ବି 30-34 ଯାଏଁ ଥରେ ଟିକେ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତର ଯେଉଁ ଘାସ ଆଜି ଅଛି ଆଉ କାଲି ଚୁଲିରେ ପକାଯାଏ, ତାକୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ବେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କି ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେବେ? ଏଣୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଓ ବା କ'ଣ ପିଇବା, କି ବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଏହା କହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜାତିମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଅତଏବ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆଜିର କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହଁ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କି ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେବେ? ଏଣୁ କଣ ଖାଇବା ଅବା କଣ ପିଇବା, କି ଅବା କଣ ପିନ୍ଧିବା, ଏହା କହି କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ? ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ? ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ କି? ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ,
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ହୁଏ, ମୁଁ ବହୁତ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ ୱରିଡ୍ ହୋଇଯାଏ, ମୋର ଏ ଦିଟା ବାହୁ ଏଟା ମୋର ବଥା ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲି କାହିଁକି ମୋର ବଥା ହଉଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ନେଇ ମତେ ବହୁତ ଭାବେ ବା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ସେମିତି ହୁଏ। କେତେ ଜଣ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ହେଲେ, କେତେ ଜଣ ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଚିଡଚିଡ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ କହେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଟା କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ସେଇ ଲେଭେଲର ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଯାଏ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଆସିନାହିଁ। ମତେ ଟିକେ ତୁମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ସେ ମୁର୍ଗୀ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଅର ବାପା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଥାଉ। ସେଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତର ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏଟା କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ବାପା ମୋ ହୃଦୟରେ। ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିପାରୁନାହିଁ ଏ ଝୋଳ ତୋଫାନ ସମୟରେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ନୌକାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଝୋଳ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କୁ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ତୁମମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଡରୁଆ, କାହିଁକି ଏତେ ଡରି ଯାଉଛ? ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। ଆମେ ସେଇଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ତୋଫାନକୁ ରଖିପାରିବ, ମାତ୍ର ଏ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର ତୋଫାନ ସମୟରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ଟିକେ ବଢାଇ ଦିଅ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟଡିକୁ ନେଇକିନା, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜବକୁ ନେଇ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ବହୁତ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ହଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଝିଅ ମାନେ LKG ପଢୁଥିବେ, ଅନେକ ମା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଝିଅକୁ କେମିତି ଘର ମିଳିବ, ତାର ଶାଶୁ ତାର ସହିତ କେମିତି ଟ୍ରିଟ କରବ, ତାର ହଜବେଣ୍ଡ କେମିତି ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ଝିଅ କେତେ ପଢୁଛି? ଏବେ LKG ରେ ପଢୁଛି, ଏବେ ନର୍ସରୀ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମେ ବହୁତ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଏ ସବୁ ହଉଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏତେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଢାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ ତ। ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ବଢେଇବା ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ୱରିଡ୍ ଆମେ ହେବାନି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆସେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ଯାକ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜବ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ, ଘାରି ହୁଏ। ଆଜି ମୋର ଦେହ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇ କାମ କରି ଆସି ମୋର ଘରକୁ ଚଳଉଛି। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆଣିକିନା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଖାଉଛୁ। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ, ଆମେ କେମିତି ଚଳବୁ? ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଗୁଡିକ କିଛି ନଥିବ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଆମେ କେମିତି ନେବୁ? କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କାମ ହବ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଆମେ କରୁଛୁ? ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପରା, କାଲି ଅ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଜିର କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଠିକ ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଚାଲିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି। ଆମେ ଅତୀତରେ ଯାହା କିଛି କରିଛୁ ଆମର ହାତରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ହେବ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସେ ଡିଜାଇନ କରି ସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଜିକୁ ଆମେ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ବଢେଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ବଢାଅ। ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିକିନା ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, ମତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ।
ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ବଢେଇ ପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋର ବହୁତ ଜୋରସେ ପେଟ ବଥା ହଉଥିଲା, ଏତେ ଜୋରସେ ପେଟ ବଥା ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଭିତରେ ମତେ ଚୁବାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କେମିତି ମୋର ଭିତରେ କିଛି ବୋଧେ ପୋକ ଯାକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମତେ ସେମାନେ ଚୁବାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରକାର ମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ପଶି ଯାଇଛି, ମତେ ଖାଲି ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ବହୁତ ପାଉଥିଲି। ମାତ୍ର ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ଦିନ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପେଟ ବଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋର କରି କରି ଚାଲିଲେ। ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହଟି ସେ ପ୍ରକାର ବଥା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ କଣ ହେଇଯାଇଥିବ ପେଟ ଭିତରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ପେଟ ବଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ସେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଅଭାବରେ ଅଛୁ, ସେ ଜିହୋବା ଜିରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ଆଜି ବିଗିଡି ଯାଇଛି, ସେ ଜିହୋବା ଶାଲୋମ, ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ଶାଶୁ ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ଅନେକ ସମୟ ଏମିତି ବି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ମନେ ମନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲି। 2017 ମସିହାର କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ହୁଏତ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ, ତୁମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଠନ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲି। ଆଉ ଆମର ଅଶାନ୍ତିକୁ ମୁଁ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟାର କରିନାହିଁ କି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି, କେମିତି ମୋର ମା କୁ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ କୁ ନାହିଁ, ମୋର ଭଉଣୀ କୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ, ମୋ ଅଶାନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ, ମୁଁ ରାତି ରାତି ବସିକିନା କାନ୍ଦେ। ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦେବା, ମୋର ଡାଏରୀ ଗୁଡିକରେ ମୁଁ ଲେଖେ ଖାଲି ମୁଁ ମା କୁ କହୁଛି ବୋଲି ଭାବିକିନା ଲେଖେ, ମୁଁ ମୋର ଭାଇ କୁ କହୁଛି ବୋଲିକିନା ବସିକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଲେଖେ। ରାତି ରାତି ବସିକିନା ମୁଁ ଲେଖି ଲେଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମତେ ବହୁତ, ସେ ସମୟରେ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନିବାର ଆରମ୍ଭ କଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକରେ ସୁଧାର ଆସେ। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ହୁଏତ ଏସବୁ ଓପେନଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଛି ପର୍ସନାଲି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ ସବୁକୁ କି ପ୍ରକାର ଫେସ୍ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବାହାର କଲେ। ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ସମୟରେ ଅଛୁ। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେନି। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ବାବା ବହୁତ ପିଉଥିଲେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ସାନ ଥାଉ, ଆମ ଘରେ ଯାହା ବି ଥାଏ, ଯେତିକି ଆମର ଚାଉଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାହା ବି ଥିବ, ଆମ ବାବା ଯେବେ ପିଇ ଆସନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ। ମାନେ ସେ ପିଇଲେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖେ ଆମ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଇକିନା ଆମର ବାବା ଏ ଜଗତକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାହାର କରିବେ, ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସେ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତିରେ କଢାଇ ନେବେ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ବିଷୟକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗଠନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର।
कहीं आमे अल्प विश्वासी ना आमे विश्वास सुदृढ़ अच्छु आमर परमेश्वर आमर विश्वास को निश्चिंत रूप से बढ़ाई आ किए बेसी चिंता करम जानते ना जो मैंने अनाथ जो मैंने भावती कि ए सन गोटे कथा मते बहुत भल लगला आ ए समस्त विषय जे तुम्भ मानकर प्रयोजन ताहा तुम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता जानती स्थान जदि लेखा जाए तुमर प्रभु जानती सदा प्रभु जानती ताहा लेखा जाऊ नहीं तुमर स्वर्गस्थ पिता जानती कहिबार अर्थ तुम्हें माने अनाथ नुह तुमर गोटे स्वर्गस्थ पिता अछंती तुमर जने स्वर्गस्थ पिता अटंती जे कि तुम निमंते चिंता करंती तुमर कौन तुम्हें केउ परिस्थिति रे अछ ताहा से जानती तुम्हें जो लुचि लुचि कांदुच सेटा मध्य तुमर पिता देखुछंती मोर पाई केही भी चिंता करूनाहांती मोर पाई मो प्रति काहार दृष्टि नहीं ए प्रकार भावंतु नहीं प्रिय भौणी माने काहार दृष्टि नथिले मध्य आपणकर स्वर्गस्थ पिता जानନ୍ତି आपणकर जहा आवश्यक ताहा से जानନ୍ତି ताहा से देखନ୍ତି आपनको गोटे जॉब रो आवश्यकता अछि आपणकर स्वामीଙ୍କର शारीरिक असुस्थता अछि घरे असुस्थता अछि केही न देखले मध्य केही न जानिले मध्य आमर स्वर्गस्थ पिता से सब जानते तेणु आमको व्यतिव्यस्त हेबार नहीं प्रिय भौणी मान आमको से अनाथर स्पिरिट को बाहर करी स्वर्गस्थ पिता को अब्बा पिता बोली डाकिबा पई गोटे पवित्र आत्मा को दिया जाय आज आमकर एर्थली फादर आमर सहित रही न पारंती किंतु हेवेनली फादर आमर सहित सब समय अच्छे से आमर सहित से पढ़े अनेक समय एमती भी लगे आमर बापा माँ मैंने आमर पे किछि पौतृक संपत्ति छाड़ी कि नाका जाय नांते आमर पाखरे किछि आका नाही किछि गोटे करबा पे कि आमर पाखरे कौन सी लोक बल मध्य नाही कुपर जगह रे जाई का सहित कथा बार्ता हेबा पे आमर पाखरे से प्रकार लोक बल मध्य नाही बोली आमे अनेक समय रे भाबो किंतु से अनाथर स्पिरिट रो प्रभु हमन को बाहर करिसंते प्रिय भौणी में आमे अनाथ नाउ जे आमे ओवर थिंकिंग करी करी आमनकर शरीर को आमे क्षय पाइबा पाई दे प्रथम पितर 5:6-7 लेखा गला आ ताहंकर बलवंत हस्तरे सब कण कर समर्पण कर आमर बापांकर हाथ केंती हाथ बलवंत हस्त जाको आमे पिता बोले डाकुछु जे आमर स्वर्गस्थ पिता से स्वर्गस्थ पिता आ से स्वर्गस्थ पितांकर हस्तरे केंती हस्त सेटा बलवंत हस्त दुर्बलिया हस्त नहीं सेटा जो हस्त कि आम ऊपर अच्छे आंकर हस्त आम समस्त विषय समर्पण कर प्रिय भणी माने आम सब दिन प्रार्थना शेष हे आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता बोली प्रार्थना कर स्वर्गस्थ पिता माने समस्त विषय नियंत्रण ठारे अछि से स्वर्ग रे अछंती सब विषय को से नियंत्रण करुछंती तो से पिता कौन मोर आवश्यकता आज जानी नाहंती कि प्रिय भणी माने आमर आवश्यकता को कौन से बुझु नाहंती आमको कौन दरकार से कौन जानती नहीं तो कहीं आम एते व्यतिव्यस्त एते अस्त व्यस्त हेबा से स्वर्गस्थ पिता निकट में आमर समस्त भार को आम समर्पण करदे आमे अनाथ नाहु आमर बापा अछंती आमर पुओ झियो मानको सेमानकर कौन आवश्यकता से माने कौनटा पिंधबे कौनटा खाइबे एति प्रति से माने व्यस्त हेबे नै काई ना तांकर माँ बापा अछंती सेमानकर से जत्न आमर मध्य स्वर्गस्थ पिता अछंती से आमानकर जत्न आम अनेक समय विभिन्न प्रकार विषय गुड़िक कैलकुलेशन करू एटा एमती हेबो सेमती हेबो केंती आइबो कोठु आइबो केंती करी आमे करबो बोली आमे अनेक समय चिंतित हो आमर बापा एबे जे मरि ना आमे मध्य कितिन परे आमानकर घर काम को आमे आरंभ करबो बोली आमे चिंता करू से समय रे अनेक समय चिंता एते टंका एते बड़ बजेट कोठु आसीबो प्रभु मते कथा कहथिले मु बंची तो से स्वर्गस्थ पिता जो समय रे अछंती तो आमको कहीं वरीड हेबार आवश्यकता रही जहाँ अच्छी मु कहे जो समय आमको जहाँ आवश्यक से सब विषय प्रभु आम को देछन आज जदि आमको सेटा मध्य आवश्यकता रही से जदि जानुचंती आपण जहाँ निमंते चिंतित होचंती व्यतिव्यस्त होचंती से विषय जदि आपण को दरकार बोली आपणकर पिता भाबुचंती से उपयुक्त समय रे सेटा मध्य सेतेबे प्रेम सेति पई बेसी वरीड हुंतु नै
ହୁଏତ ଆମକୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନି, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇନାହିଁ। ଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ବାପା ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏକଲା ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟିଯାଏ, ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଯାଇଥିବେ, ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ। କେମିତି ଯାଇଥିବ, ଏତେ ବାଟ ଯିବାଟା କେମିତି ଆସିବ, ସେ କେମିତି ରହୁଥିବ, କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା? ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସିନା ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାପା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ପ୍ରତି ସମୟରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ନହେଲେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରେ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଢେଇ ନଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ବଢେଇବା। ଆମେ ଅନାଥ ନାହୁଁ, ଆମର ଜଣେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରି ଶେଷ କରିବା। ଯାକୋବ 4:13-14। ଏବେ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଅଛ, ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅମୁକ ସହରକୁ ଯିବୁ ଓ ସେଠାରେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ତାହା ସଦୃଶ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ବିଜନେସ, ଆମେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ଲାନ କରୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ସେଠିରୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆଇବ, ଆମେ ଏମିତି ବିଜନେସ ରେ ଲଗେଇଛୁ, ସେ ଟଙ୍କା ଆଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ ଆମେ କରିଥାଉ। ଆଉ ସେମିତି ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ, ସେଠିରୁ ତ ଟଙ୍କା ଆଇବ ବୋଲି ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଆମେ ମାଗି ଦେଇଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେ ଆମର ଭାଷାରେ କହିଲା ପରେ ଜାଲାରୀ ମାନଙ୍କର ପରି ଆମେ ହେଇଯାଇଥାଉ ଅନେକ ସମୟ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ମୁଁ ୟୁଜ କଲି। ଯେ କେମିତି ଜାଲ ମାଲ ଆମେ କରିଦେଇଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ। ସେଠିରୁ ତ ସେ ବିଜନେସ ରହିବ, ସେ କହିଛି ସେତିକି ଦେବ ବୋଲି, ସେଟା ଆଣିକିନା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଏବେ ମାଗି ଦେଇଥିବି ଆହୁରି ଏ କାମ କରିକିନା ମୁଁ କରିଦେଇଥିବି ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମାସେ ପରେ ସେଠୁ ପଇସା ମିଳିବ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦେବି ବୋଲି ଆମେ କହିଥିବୁ। ତାପରେ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗି ଗଲା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରି ପାରୁନଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ। ବେଶୀ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ, ଆମେ ବେଶୀ ନା ଭାବି ଦଉ, କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି ଏଠି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲଗେଇଛି, ସେଠରୁ ଆଇବ ମତେ ଏତିକି, ଏତିକି ଆଇଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଲାଭ କରିବି, ଆକୁ ଦେବି, ତାକୁ ଦେବି, ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି ବୋଲି, ସେଠରୁ ଟଙ୍କା ଆଇବ ବୋଲି ଆଶାରେ ଏତେ ଥିଙ୍କିଂ ଆମର ଥିବ ଯେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଆହୁରି ଆକୁ ମାଗି, ତାକୁ ମାଗି, କାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହଉଛି ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ହେବାନି, ବେଶୀ ଓଭର ଥିଙ୍କ କରିକିନା ଆମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ କରିକିନା ଆମେ ନିଜକୁ କଣ କରିବା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ, କି ନିଜକୁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପକେଇବା। ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ, ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଭାବି ଦେଉଥିବୁ, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିବୁ। ଏଠିରୁ ଲାଭ ଆଇବ, ଏଠିରୁ ଏମିତି ହେବ, ସେ ମତେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ମତେ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ମଧ୍ୟ ଭାବୁ, ସେ ମୋର ବିଷୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଭାବୁ ନାହିଁ, ସେ ମତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ, ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଆମର ସହିତ ବେଶୀ ଯିଏ ମିଶିଥିବ, ଆମେ ତାଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଆଶା କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ତା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କିଛି ହତ ହେଇଯାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ, ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଓଭର ଥିଙ୍କ ଆମେ ହେବାନି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମେ
समर्पण कर आमर प्लानिंग गुड़िक को आम प्रभुंकर नियंत्रण मध्य रखिकिना आम प्लान करवा आम निजे निजे बहुत भावी देकिना आम बहुत आम प्लान करी असुविधा आम न पड़ू प्रभु आ चिंतार आम केमती उद्धार पाइबा आम समस्त जानी अच्छु फिलिपियो 4:6-7 स्टार्टिंग रु ताहा कहूची आउ थरे माने पढ़िबा फिलिपियो 4:6-7 पढ़िकिना माने शेष करबा। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। गोटे विषय प्रिय भौणी माने प्रार्थना विनती धन्यवाद एतिकिरे लागी रुहंतु देखिबे आपनकर जीवन रे आस्थिबा प्रत्येक प्रकार चिंतार आपण माने जय लाभ कर किछि विषय निमंते चिंतित हबा नै चिंता आसुची आंठु भांगतु धन्यवाद दियंतु प्रार्थना करंतु विनती करंतु आ आपनकर परमेश्वर आपनको गोटे पीस देबे शांति देबे लेखा जायछि ना सेथिरे समस्त बोधर अगम्य जे ईश्वरଙ୍କ शांति ताहा तुम्भ मानकर हृदय मन को ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितार सुरक्षा करे रखे गोटे विषय किछि नै आमे निरुपाय आमर हाथ रे किछि नै आमे चिंता करी करी लेखा गला ना वाक्य रे चिंता करी करी आमर ए कला बाळ को आमे धळा करी परबा नै कि धळा टाको आमे कला करी परबा कि आमर आयुष को मध्य आमे दंडे मध्य आमे वृद्धि करि परबा केवल प्रभुଙ୍କ हस्ତରେ प्रार्थना विनती धन्यवाद ए तीनटा करी चलन देखिबे आमनकर जीवन रे प्रभु से शांति को देबे आमनकर समस्या गुडी को मध्य धीरे 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 समस्त विषय समाधान हेबो आ प्रभु आमनकर समस्त आवश्यकता जानथि वाक्यर लेखा गला तबे प्रथमे ताहांकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो तापरे जहा जहा तुमको दरकार से सब तुमको दे जहा जदि आज आवश्यक करूछंती आम जीवन रे आवश्यकता अछि हमर प्रभु आमान को देबे आ से ए प्रकार बापा नहांती जे जो कि आमान को कष्ट रे देखि किना से खुशी हैला परि बापा नहांती से एमती का बापा से प्रेमी को पिता से स्वर्गस्थ पिता से आमर पे चिंता करंती आ से आमर समस्त आवश्यकता को से पूर्ण कर तेणु कौन सी विषय निमंते मध्य परिस्थिति जे प्रकार थाउ कौन सी विषय चिंतित करंतु चिंतित हुअंतु नहीं भांगी पड़ंतु नहीं अशांति रे जांतु नहीं डिप्रेशन को चले जांतु नहीं गोटे विषय करंतु प्रार्थना विनती आ धन्यवाद प्रत्येक समय दियंतु तांको थारे समय को बितांतु आंठू रे आसंतु प्रार्थना करंतु धन्यवाद दियंतु आ तांको निकट रे निजर अनुरोध गुड़िक को निजर विनती गुड़िक को रखंतु प्रभु निश्चिंत भाव रे हमन को सहायता करबे प्रभु अल्प वाक्य रे हम समस्त को आशीर्वाद करें।